I request Adyaksha of Ramakrishna Math, Swami Jit Kamananda Ji Maharaj, to introduce and welcome the audience. Shri Gurubhyo Namaha. Jananeem Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayoshitva Pranamami Muhurmuhu. Before starting our concluding program, as you all might have come to know, that the Pontiff of Pejavarma Swami Vishwasiddha Swamiji has entered into the realm of Sri Krishna. On his honor, we shall stand for a minute and give respect. Om Shanti 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 Harihi Om. Pujya Swami Nityastanji Maharaj Avare, Swami Prakashanji Maharaj Avare, Hage, we have an honorable guest today. We are fortunate to have him here. That is none other than Pratap Chandra Sarangi, Minister of State in Government of India for Animal Husbandry and Dairy, Fisheries and Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and our own Dr. Vinay Hegde ji, Captain Ganesh Karnik, and Swamis assembled here, and my dear, very, very dear devotees of Sri Ramakrishna Ma and Swamiji. We have come to the conclusion of 3 days Bhava Sangama Bhakta Samagama program, a spiritual retreat, and I hope you all have enjoyed this program very well. It is my honor to invite the dignitaries on this stage. First of all, as I told you, unexpectedly, we have morning we received a news that the Minister of Government of India, Pratap Chandra Sarangi, will be visiting our ashrama and is going to join us for prasadam here. We are extremely delighted because last time we tried to bring him here for Swachh Bharat program, but unfortunately he could not make it. Now he himself has come here, and that too at a time when we are having this spiritual retreat for 3 days, and he is in a hurry to go to another program, but somehow you persuaded him to be present here for our concluding function, and he has gladly accepted our invitation and he is here with us. So on behalf of Ramakrishna Math and the devotees assembled here, I heartily welcome Minister Pratap Chandra Sarangi to Ramakrishna Ashrama and today's program. Rev. Swami Nityastanji, as you all know, is our own, and he was here for many years, and he has already given 2 talks here. I heartily welcome you, Swamiji, for the concluding program. Prakash Anji is very quiet. He also has given a talk. I heartily welcome you, Swamiji, for this program. Dr. Vinay Hegde, I always have a special respect for him. That is because of his very good human qualities. Apart from that, he has endeared himself for the members of Ramakrishna Math here and also devotees of our Ramakrishna mission, because
he himself has told he had become almost a member of this ashrama. So whenever we request him to come and address our youths here or the devotees, he is very glad to be with us. And today also, in spite of his heavy schedule, he has accepted our invitation and he is with us. Dr. Vinay Hegreji, I heartily welcome you personally on all behalf of the Mutt. Ganesh Karnik needs no introduction to our devotees here. And from the very first day, he is with us here today. And not only for this today program, every program that we conduct, when he hears that there is some program, somehow he snatches a few minutes at least to come and join with our program. So Ganesh Karnik ji, I heartily welcome you all. And Swami is assembled here. I need not to invite you because you are a part of our own ashrama. And devotees, you have come from different parts of Karnataka, and I hope and I am sure that you enjoyed every bit of our program, including the program that had taken place in the dining hall also. So thank you very much, and I heartily welcome you all. Jai Ram Krishna. Shri Pratap Chandra Sarangi, he is now the Minister of State in the Government of India for Animal Husbandry, Dairying and Fisheries and Micro, Small and Medium Enterprise. He is a politician from Balsore, Odisha, and served as National Executive Member of the Bharatiya Janata Party. He is a revolutionary and a core worker of the party and the government. Pratap Sarangi is connected to the Mutt because he wanted to join the Mutt as a monk, but the Mutt sent him back saying that he has to serve his mother, so he returned to his village. Today we are very happy and overwhelmed to have you, sir. Over to you. Om Bhadram Karnebhi Srinuyam Devaha Bhadram Pasemaksya Viryajatraha Stirairangaistuštuvang Sastanubhi Rivesema Devahitam Yadayuhu Ratnakara Dhautapada Himalaya Kiritinim Brahmarajar Siratnadhyam Vande Bharata Mataram. बोलो भारत माता की, भगवान श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की, शारदा माता की, स्वामी विवेकानंद की, मोस्ट रिवर्ड स्वामी जीतकामानंद जी महाराज, स्वामी नित्यस्थानंद जी महाराज, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, डॉक्टर एन विनय हेगड़े, चांसलर निट्टे यूनिवर्सिटी, and Sri Ganesh Karmi ji, and all the devotees who are present for me, sisters and brothers, all the invited guests, students, media persons, I congratulate you all. I offer my heartfelt gratitude, my sincere prayer to you all. Exactly, I was thinking, sitting there, I asked, I requested Maharaj, what the sister is speaking, which language? It will speak Kannada language. And he also, I was afraid of, because I do not know the beautiful Kannada language, I cannot express myself. So I am sorry, but I have a sincere will to learn this sweet language. And Maharaj told me, you can speak either in English or you can mix up with Sanskrit. Exactly, there is a saying in English, man proposes, God disposes. Earlier I had cancelled 2 programs of this Mutt, and I wanted, when I am going to a program, I must visit the Mutt, I must pay my respect to the monks here, and I must offer my prayer to Thakurma Swamiji here. But I did not have any idea that there is such a beautiful program. Although I have a strong desire to enjoy the program up to the last, but I am not fortunate enough to, I don't have that sort of liberty because I have another engagement which is pre-scheduled. And sometimes I feel jealous of monks here and brahmacharyans because I could not be within that galaxy. Now this is a fortune for me, this is a proud privilege for me to have darshan of so many devotees.
in such a beautiful gathering. I was about to leave because I'm getting late. One Maharaj told me, you can come and have half an hour. No, I told him, no, only 10 minutes. Because my buses there are starting whipping me that you should come. Now, this is an inspiring experience for me to have such a small but beautiful time here. I wish that I should be able to spend a few days in such a beautiful environment. Swami Vivekananda's and Ramakrishna Paramahansa's emergence in the national and international horizon is really took place when India was under British administration. And we can divide British rule in India into three clear phases. First, a group of merchants, not soldiers, not rulers, not generals. A group of merchants, cloth merchants, came from Britain and had their commercial supremacy over India within a very short period. The second phase is the political domination. They politically captured India. Such a big country was captured by a handful of merchants is a real mystery. Then the third one is cultural occupation. With the spread of Macaulay pattern of education, we became culturally dependent on India and the Europeans, and we started hating everything that is of Indian origin. That is the biggest malady in the whole history of India. Swami Vivekananda took birth only 6 years after the Great Mutiny, which is termed by the British as Sepoy Mutiny, and which was really a struggle of independence. And he was born in a city which was called by then a slave city in Calcutta. But the real heroes of freedom struggle came mostly from West Bengal and Punjab. We know the great Khudiram Bose, Dinesh Gupta, Vinay Bose, Badal Bose, Ram Prasad Bismillah, Preeti Lata Devi, Sonal Lata Devi, Asfaq Ullah Khan, Bagha Jatin, who rang the sky of India in the great mantra of Vande Mataram and either faced gallows or finished themselves fighting with the British. And do you know who are the spirit? Swami Vivekananda was one of the great spirit behind this. The British government established a commission to find out the reason why so much of revolutionaries coming out. They occupied India almost with no resistance, but how boys of 15, 16 years, 17 years are coming to face gallows. The commission reported there are three mantras, three principles behind this great struggle. One is Srimad Bhagavad Gita, which teaches the eternity of life, the eternal nature of Atman. Nainam Chindandi Sastrani, Nainam Dhati Pavaka, Nachainam Kledan, Tapuno, Sosuiti Marthi. Every revolutionary was having a Gita as the pocket book. The second is Vande Mataram. Tunghi Durga Dashapraharana Dharani, Kamala, Kamala Dala Viharini, Vani, Vidya Daini, Namami Twang, Namami Kamalam, Amalam, Atulam, Sujalam, Shupalam, Mataram, Vande Mataram. And the third one is the message of Swami Vivekananda. Every revolution had a book. What Swami Vivekananda said? Bharat Mata abhi narabali chahti hai, pasu bali nahi, sahasra yuvak bali, yehi ekmatra जीवंत जागृत राष्ट्र देवता. केवल आंखों की लोतक से नहीं, हृदय की शोणित से भारत माता की पदवंदना करो. यही वाणी इस देश के युवाओं को प्रेरित करता था. And to respond to the clarion call, lakhs of youth came out. Swami Vivekananda inspired the youth. When everybody were hating, he said, I have faith in my country and especially in the youth of my country. Youth of India, arise and awake. Swami Vivekananda thus wanted to bring the strength to the forefront. Swami Vivekananda was ordered by his guru, Sri Ramakrishna Paramahansa Dev, to revolutionize the whole world with the idea of spirituality, to elevate the humanity, to elevate India. But how could he do? How could he do it? He had no money. He traveled from east to west, north to south. With a heavy heart, he reached Kanyakumari, the southern edge of the country, and prayed to Devi Kanyakumari. Oh mother, why do you give me this sight of misery?
although you did not give me the power to remove the sufferings of the people. Then he jumped to the ocean. He could have done it. He could have crossed the ocean through a boat. But he did not do that. He jumped the violent sea and crossed it and arrived in the last stone of India and sat on meditation for long 3 days, more than 72 hours. That was probably the first of its kind. In the whole spiritual history of humanity, a monk was meditating not on God, not on heaven, not on mukti, not on moksha, not on liberation, not on salvation, but he was meditating on man, meditating on Mother India, the first greatness of Mother India, the present decadence, and the future greatness, more glorious than she ever was coming on his mind's eye. On the great platform of his heart, he could visualize. This was not a contemplation. This was not a thinking. This was not a deep thought. This was only visualization. He could visualize the past, present, and the future of India. And he stood up. And now, the great Brahmagyani who achieved Nirvikalpa Samadhi in Kasipur became the great Guru of the nation, the world teacher, the Vishwaguru in Kanyakumari. He was asked by many youths of South India, especially Madras, to go to America to preach Vedanta. But he did not show any interest. He thought that if Master will say me, if Ramakrishna will ask me, then. And he got the symbolic order. Then even he sent a letter to Mother Sarada Devi. And he also got his blessings. Then he went to America. And you know, in America he achieved all sort of success beyond excellence. And he was admired by everybody. The New York Herald wrote, no doubt Swami Vivekananda is the greatest figure in the parliament religions. And it is our foolishness to send missionaries to a land which has produced a Vivekananda. The first day, when Swami Vivekananda stood on the dais, and that was probably his first public speech, when he said, sisters and brothers of America, the whole audience went mad and stood and started applauding for long 2-3 minutes. And he started his speech saying, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome that you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of mother of religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. He was so proud of his ancestry. He never felt ashamed that he was an Indian. He was so proud. His self-esteem was beyond comparison. And when he concluded his speech, that is a great lesson even today. The September 11 is famous for Swami Vivekananda's speech. September 11 is famous for Laden Satek. Swami Vivekananda said, sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilizations, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But the time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution which sowed with the pain, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. This set of harmonious coexistence of all religions was the principal spirit of Swami Vivekananda's teachings. He never wanted to preach his own religion as the greatest of, but what he did exactly established his own religion as the greatest of all the faiths. Because he established that this is not a man-made religion. This was not depending upon anybody, any avatar for its existence. This is a revelation. This is Sanatana Dharma. He established it. And this is enough scope to accommodate every other religion within itself. Swami Vivekananda, although he was very liberal, but he was not a coward. He was a hero par excellence. When somebody asked, Swamiji, why did your forefather did not come to preach religion earlier? Swamiji promptly replied, to whom they were expected to teach. There were no men here. There were barbarians here. So how could he teach them?
How could they teach? But my forefather declared Krananda Vishwamaryam. Swami Vivekananda, when he returned to India after 4 years stay, he was asked by one of his friends, after staying this 4 years of luxurious stay in West, how could you feel about India? Swami Vivekananda was very much ecstatic. He became emotional. And he said, India was sacred to me before I came here. But now, it is the holiest of all lands. It is my Tirtha Bhumi, the great pilgrimage. The first day made him world famous, and he was hosted by somebody. A few days back, he was moving in the town of Boston. He had no money to purchase foods. He had no warm clothes, so he had to stay for the whole night in a railway wagon, and without food he was moving. A lady was coming with her husband and said, "Look at that gentleman, how funny he looks." The male one told, "Is he a gentleman, you say? A madman, God knows to his country belongs." Because he did not have the same type of dresses, he was termed a madman. Now Swami Vivekananda, although he had no food in his belly, he moved around and pointing his finger, boldly told, he roared like a lion, "I belong to a country where character makes man, and unfortunately I have come to a country where talent makes man." Now Swami Vivekananda was criticizing this tailor-made civilization. Now here also we are worshipping this tailor-made civilization because the women of whom Swami Vivekananda was so respectful. He told Sita, Savitri, Damayanti, तुम्हारा नारी जाति का आदर्श है. आज वही नारी जाति आज अपना ड्रेस ऐसे तैयार करते हैं कि अपने को जैसा विश्व में बहुत आकर्षक बनाने के लिए, और जो सारा कंपटीशन चलता है विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, भारत सुंदरी प्रतियोगिता में, ये टेलर मेड सिविलाइजेशन का एक नग्न नमूना होता है. स्वामी विवेकानंद, when he arrived at the seashore of Ramnath, the Raja of Ramnath and thousands of devotees were ready to pull the chariot. But where was Swami Vivekananda? He was not to be found out. They said here and there, and Swami Vivekananda was crying. Swami Vivekananda was taking sands from the beach and putting it on his head. When asked, "Is there any mistake with us? Swamiji, please forgive us." "No, Rajan, you did not have any mistake. It was the mistake with Vivekananda. Living in this Tyaga Bhumi, I had been to this Bhoga Bhumi, America. My whole body has been impure, and I am purifying it by the sacred saints which was trodden over by races for thousands of years." This was a glaring example of his patriotism. Swami Vivekananda went to America. Many people say he went to America to preach Vedanta. But what he has told his own mouth. He told, "I am selling out my brain to earn food for my countryman." He said, "I do not believe in a God or religion who cannot give me a piece of bread here, giving me eternal bliss in heaven. I do not believe in a God or religion who cannot give a piece of bread to the orphan's mouth or with the widow's tear." This was the feeling of Swami Vivekananda. He was lecturing in Calcutta. Girish Chandra Ghosh, a disciple of Sri Ramakrishna, came and with emotion told, "Naren, is there any solution to the problem? ও বসুঘরের বউ এখন ভিক মাংছে এক জমিদারের বউ, और पति मेरे गए विश्वचिकाते, ससुर मेरे गए, प्रॉपर्टी को बदमाश लोगों ने हड़प करे नहीं है. इज देयर एनी सॉल्यूशन?" 2-3 ऐसा प्रॉब्लम वर्णन किया 2-3 फैमिली का. द ग्रेट विश्व विजय विवेकानंद started crying. His heart choked with emotion. He left the dais, went to the room, closed it, cried for 2 hours. This was Swami Vivekananda. He told, "Feel like Buddha, you will be Buddhas. I can say, feel like Vivekananda and you will be Vivekanandas." Vivekananda's intelligence is a single part of his personality, a very microscopic part of his personality. But his heart is much bigger than the ocean, than the sky. His heart, with a bleeding heart, he moved from one part of the world to the other. With the revolutionary ideas of Advaita Vedanta, oneness of the universe, divinity of man, he moved from one part of the earth to the other as a madman. And he had this desire to elevate man
to his real spirit of divinity. And for this he had devoted all his energy. He told, my ideals can be put into a few words, and that is to preach unto mankind the divinity and how to manifest it in every moment of life. This program is termed, I was told, Bhava Shangama. What was the Bhava? Sri Ramakrishna once told, when he explained the principles of Vaishnava Dharma, he told, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इतनी है. जब जीवे दया बोलते बोलते वो श्री रामकृष्ण भावस्थ हो गए और स्वामी विवेकानंद was there. All other disciples were also there. But Swami Vivekananda told, today I got a light from the teaching of Sri Ramakrishna. And if God permits, I will preach unto mankind this one. Atmano Mukshartha Jagadhitayam cha came out of this teaching. And Swami Vivekananda started this mission of service. स्वामी विवेकानंद के कुछ गुरु भाई इस पर संदेह व्यक्त किए और शारदा माँ को पूछे, विवेकानंद हमको अलग रास्ता में भटक ले रहा है. शारदा माता जी ने अत्यंत इमोशनल हो गए और बोले कि क्या नरेन को तुम, ठाकुर को तुम नरेन से भी ज़्यादा जानो है? ये तो सत्य नहीं है. नरेन जो बोलता है वही ठाकुर की वाणी है, ठाकुर की सिद्धांत है. एंटायर डाउट वॉज क्लियर्ड व्हेन मदर एक्सप्लेन्ड इट. नो वन कैन क्वेश्चन. And Swami Vivekananda moved from Himalayas to Cape Comorin, preaching this message of Vedanta. He wanted to spiritualize the India and the whole of humanity with the life-giving principles of Vedanta. This oneness of the whole universe. Swami Vivekananda was very much critical about cowardice. He revolted, saying the cowardice, the fear of Indians. कभी कभी उन्होंने कहा, जब तुमको कोई एक थप्पड़ मारता है तुम यदि उसको 10 थप्पड़ में उत्तर नहीं देते हो तो तुम पाप करते हो. His feeling of non-resistance cannot be termed as cowardice. He was a hero and the greatest of the heroes of his time. Swami Vivekananda had a message for us, and the message is love India. If you love India sincerely, all your vices will disappear. You cannot copy as a student. You cannot bribe as a bureaucrat. You cannot make corruption as a politician. You cannot adulterate as a businessman. You cannot have a match fixing as a cricketer. You can do no wrong. Only this loving India. You see it? Love opens the most impossible gates. Love is the gate to all the secrets of the universe. Feel therefore my would-be reformers, my would-be patriots. Do you feel? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and of sages have become next door neighbors to brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving for ages? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your vein, coursing through your heartbeats? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery of ruin? And have you forgotten all about your name, your fame, your voice, your children, your properties, even your own bodies? Have you done that? That is the first step to become a patriot. The very first step. 2 other steps have been narrated by Swami Vivekananda. I am not going to that, but the first step. Now you can judge whether we are really a patriot in the true sense of the term, whether we love India. That is a very brief message having a very deep meaning, and we can cultivate that message that will transform our whole personality. The spirit of Swami Vivekananda transformed one Mohandas Karamchand Gandhi to a Mahatma, one Subhas into a Netaji. हिंदुस्तान में करोड़ों नेता है लेकिन एकमात्र नेताजी और है नेताजी सुभाष बोस. He was the product of Swami Vivekananda. If you go through his life, you can understand how Netaji was inspired with Swami Vivekananda. Probably in the independence struggle we see no great leader is there who has not been inspired directly or indirectly by Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda said to die for the nation. Now after independence, during British period, it was a mission of our youth to die for the nation. Now it's a mission to live for the nation. We should live for the nation, not for ourselves. He wrote a very significant letter to Ketadi Maharaja. My dear noble friends, this life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. I remember everybody who follows Ramakrishna Vivekananda knows what is Bhava. They may not have an experience. I do not have an experience. So. But they know, they can visualize, they can imagine what is Bhava, because Ramakrishna Paramahansa's whole life was a Bhava Sindhu.
I remember an incident. Sri Chaitanya Mahaprabhu was moving by the river Ganga. He saw a Brahmin was reading Gita, but it was very incorrectly. He took pity on the Brahmin as he felt that the Brahmin did not know anything of Sanskrit. Oh, immediately went to the Brahmin. The Brahmin, after finishing the chapter, prostrated before him and told, please मेरे लिए कुछ आदेश दीजिए. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आप संस्कृत समझते हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मूर्ख हूँ. हाँ, इसलिए तो मेरे को लगता था आप संस्कृत मालूम नहीं है, क्योंकि आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं. फिर रोते क्यों हैं? आपको तो अर्थ मालूम नहीं होगा. नहीं नहीं, मैं रोता क्यों है, ये बोलते बोलते वो भावस्त हो गया और बोलने लगा, देखो मैं जब गीता पाठ करना प्रारंभ करता हूँ, संस्कृत का एक अक्षर भी मुझे मालूम नहीं है, मैं अशुद्ध रूप में पढ़ लेता हूँ किसी प्रकार, लेकिन मैं एक दिव्य दृश्य देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण एक रथ का लगाम खींचते हुए खड़ा हुआ है और उनके पैरों पर अर्जुन बैठ करके सवाल पूछता है, और सवाल क्या पूछता है मालूम नहीं है, लेकिन शब्द सिर्फ सुनाई देता है और श्री कृष्ण उत्तर भी सुनाई देता है. इससे मेरा शरीर में रोमांच होता है और मैं रोने पड़ता हूँ. इसको सुनते ही चैतन्य महाप्रभु अपना गलती सुधार लिया. श्री कृष्ण चैतन्य बोले, देखो जिसके लिए अर्थ समझना जरूरी है ये तुमको मिल गया है, तुमको अर्थ समझना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भाव उत्पन्न करने के लिए अर्थ समझना जरूरी है. तुम तो भाव सिंधु में अवगाहन करते हो, तुम्हारे लिए अर्थ तुच्छ है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ. ऐसा हमारा हृदय में ये भाव परमात्मा की कृपा से अगर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा. और स्वामी विवेकानंद भाव का एक घनीभूत प्रतिमा थे. रामकृष्ण शारदा माता स्वामी विवेकानंद चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ. और मैं भूल गया एक वाक्य स्वामी विवेकानंद का संस्कृत में बोल करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ. उन्होंने बोला कि संस्कृत इज प्रेस्टीज इन इंडिया. युवाओं का आह्वान करते हुए स्वामी जी ने बोला, वेदेषु श्रूयते आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो मेधावी अर्थात दृढ़ बलवान बुद्धिमान उत्साहयुक्तश्च नरः एव ईश्वरं प्रतिगंतुम समर्थो भवति. भवताम आत्मनः भावी जीवनं निश्चेतुम् अयमेव हि कालः. अतोहम ब्रवीमि अस्यामेव युवावस्थायाम् उत्फुल्लायां नवोत्साह भरिते काले कार्यं करोतु. यतः यत् पुष्पम् अनवमुदितं प्रत्युग्रूपहृतम् अशुष्कं च तदेव भगवतः परमेश्वरस्य चरणयोः समर्प्यते स तु तदेव स्वीकरोति. दिस आई कंक्लूड. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. On behalf of all, I once again thank ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾವ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಭಾವ ಸಂಗಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜತಕಾಮಾನಂದಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೋಪವನ್ನಾಗಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವಾಗುತ್ತೆ, ಭಾವಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಭಾಷೆ ಬಡವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಲಾರಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಆ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾವವನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ
ಪಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗಳಿಗೆ 3 ದಿನ ನಂತರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯು ಎಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು. ಭಾವ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿವಿ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾವ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು 10 ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದರು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪೆಂಟಗಾನ್ ಹೋಟ್ಲವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾದಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿದೆ, ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜತಕಾಮಾನಂದಜಿಯವರ ಮಾತೃ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಧರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಾನಂದಜಿ, ಏಕಗಮ್ಯಾನಂದಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮವ್ರತಾನಂದಜಿ, ನಮ್ಮ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಗಲು ಇರುಳು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಹಳ ಗಲಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ಗಲಾಟೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಗಿದದ್ದು ಈಗ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಹಿಂದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೂಜ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಂಜಿಯವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೌದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ, ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ, ಭಾವಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಭೂತ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರೂ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಆ ಭಾವ ತುಂಬಿದೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾವ ಸಂಗಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯತಃ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯವೋ, BM ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಂತ ಭಾವಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ನೀವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಈ ಭಾವ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೋದು ಆವಾಗ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಗಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು ಈ ಭಾವ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿರತರಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ದಿವ್ಯತ್ರೇಯರ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 4 ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ 4 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಇರ್ಬೋದು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗಿದ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನೇ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾವಸಂಗಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜತುಕಾಮಾನಂದಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರುಗಳು ಇಡೀ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಶ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಾವನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ಮನೆಯೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಮಾತೃಭಾವವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯತಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿವ್ಯತ್ರೆಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದಿವ್ಯತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಭಾವಲೋಕವನ್ನು ತಟ್ಟದ ಹೊರತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು ಎನ್ನುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬರುವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಯಿತು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಜತುಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರೇ, 3 ದಿನದ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರೇ, ಸೇನೆಯ ನಂತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ,
ಈ 3 ದಿನದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆತ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವನ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ನಗರ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ನಗರ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, 1 ವಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಬೇಕು, ಸಮಾಗಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದುಗೂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಮಾಗಮವೇ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನಾಂಗ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಭಕ್ತ ಸಮಾಗಮ ಮತ್ತು ಭಾವಸಂಗಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಭಕ್ತ ಸಮಾಗಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಮತ, ಪ್ರಾಂತ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಂದುಳಿದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಕಲಿತವರು, ಕಲಿದಿದ್ದವರು, ನಗರದವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದವರು, ಆ ಕಾರ್ಡು, ಈ ಕಾರ್ಡು, ಆ ಪಾರ್ಟಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತಾವೆಲ್ಲ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮರೆಯಬೇಕಾದ ಘಟನೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಾಣಿಯವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸೋಚ್, ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 3 ದಿನಗಳ 3ನೆಯ ಭಾವಸಂಗಮ ಭಕ್ತ ಸಮಾಗಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹರಿಕಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೂಜ್ಯ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅವರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಯಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ನಾವು ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಭಾವಸಂಗಮ ಭಕ್ತ ಸಮಾಗಮದ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಆ ಸೇವೆ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಜಿತಕಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷರಹಿತ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಠ, ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ, ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಮಠದಿಂದ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ವಿನಾಯಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ಆಶ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದ ಡಿವೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಸಂಗಮದ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದೆಂಬ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದೊಡನೆ 2015ರಿಂದ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆದರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಭಾವನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
6 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಗಲಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಹಿರಿಯರು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೇಲಿನವರು ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಆಭಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿಯವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀಯುತರಾದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೋದರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ 3 ದಿನಗಳ ಈ 3 ಧಾರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಧಾರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಧಾರೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಧಾರೆ. ಈ 3 ಧಾರೆಗಳ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಂದು ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಾವು ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ದರ್ಶನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಗೋಲ್ಪಾಡಿಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗೋಲ್ಪಾಡಿಯವರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ದರ್ಶನವಾಗುವಂತೆ, ಅದು ಕಾವ್ಯವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಾಗ, ಅದು ಅರಿವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಾಗ, ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ದರ್ಶನವಂತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕವಾಗಬಹುದು. ಆ ಪ್ರತೀಕದ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಚಿಂತಕರು, ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಂತೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಭಾವ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಗದಾಧರ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಡಕ್ಕಿಂತ. ಆಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದೇನದು, ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಮುಂದೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಲು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರತೀಕದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರತೀಕದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಅವರು, ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತೀಕವೇ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತೀಕವೇ. ಆ ಪ್ರತೀಕದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೋಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೇರಿತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ತವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟನೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡಿದಂತೆ, ತದೇ ಕಿತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದ, ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಶಿಷ್ಯ ಸಾರಿಪುತ್ರ ಅಂತ. ನಿನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹೂವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಅನುಭವ. ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನರಹಿತರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಓದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ರೆಕ್ಕೆ ಸೋತಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಸಂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂಜಿಯವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು 3 ದಿನದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ, ಬುದ್ಧಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಅನುಭವ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮನೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾಯಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನರಾಗಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.